सर्वदेवं बाबरं पुटकार हो पुटवादा मंगलकार हो आडे पाद्या रातो वैराजे यावे नरादो पद्माकार ओं भो विचक्षणा यावे ओं भव तन्नवा यावे ओं भव हरबाबा यावे ओं भो वसुमः बाबा यावे तत्पत्रं पुत्रदेवा यावे पुत्र जयमाबा यावे विचक्षणस्य इदमासनम् विचक्षणार्वहाक्षदाप्यामे पुष्पाप्यामे विचक्षणार्वः पाद्यप्यामे अग्रप्यामे आदमनप्यामे विचक्षणार्वः पुराबाणव्यामे रामप्यामे होर्णप्यामे ध्रुवपजराप्यामे विचक्षणार्वः सुप्रीतः वरदाबन्धो अद पंजाबराज होत्रियाला होया भगवद्भयन ज्ञानहावल्लाहवादेशे ओवाचरा सुवर्णांगोवे पुरुष सुतप्रक्षदो अस्तो प्रजापद प्रेराहं भगवान दावे साम्यन बाबा धम्मवादेयः तुम्हारा वर्तन वृद्धारो हरे साम्यन बाबा धम्मवादेयः तुम्हारा वर्तन वृद्धारो हरे साम्यन बाबा धम्मवादेयः तुम्हारा वर्तन वृद्धारो हरे ओम नमो देवावन्न भायदावटक्रमे प्रजा सत्तावहे इदावटवक्रमे त्रदादेवदो सौरस्वागुन्द्रे श्रीदावक्रमे वट्ट गोपादाभ्यः उत हनुमानधारिणे वट्ट कर्मानुसे वृधानुसे नसदथा तद्दशोः प्रमंसमुरः इदो वडक्रादं तद्दप्रावो जागृतं दसन्ने तोटत्वं बलो द्रवणदा द्रवण सरस द्रवणदा सरस प्रेहं वद द्रवणदा द्रवणेवढन्नो द्रवणदा रेगवायो पद्यंगन्ने विष्णुयाम धवा बिद्रमसे महाक्तमर्यत्राः सरंगे सुठवांग तुला बरहे वेवन मिदायो सर्वणे वंदिते वातावरण सका धरन दरोनाम पुत्रा धोत्रवद हवनमाना विद्यालय हृदय नंदो अदे विद्यालय रंदक्षण मादाद बदावतः विश्व देवालय सर्वे विदाः प्रेन्दां सर्वे यज्ञः प्रेन्दां यत्पल नक्षत्रं तत्पर करो दवढो इदावे उदेदे नक्षत्रं सो जगतेद यत नम्बसेद अकार्यस्याद पुण्यागयावरदे कर्मणः पुण्यां बन्धो ब्रह्मो पुण्याङ्गं रसो कर्मणः पुण्यां बन्धो ब्रह्मो पुण्याङ्गं रसो सत्र इन्द्र उदसवा सुत्र पुरा विश्ववेदाः शरीरः सुत्र भगवते ददातो कर्मणस्तं बन्धो ब्रह्मो कर्मणे स्वस्ते कर्मणस्तं बन्धो ब्रह्मो कर्मणे स्वस्ते अर्जापव्यं नवदा सद्यां तन्दहं दजनोस अनाराधान लवडा दन्दा दन्दे रसवेराः कर्मरद्धिमवन्दो ब्रह्मो कर्मरद्धिरा कर्मरद्धिमवन्दो ब्रह्मो कर्मरद्धिरा रद्दसवृद्धे उल्लाघसवृद्धे आभावट्टाव यावत् सार्ववाद्यादरादरावहेण अधिकृते यावत् सौदो हर सत्वादवेरः पददेव मादराद तारंग सखरा जमदापो जलवेदादराः इरल्लासोयप्पावकायासुधावकसवायासुन्दः अग्नियागब्बन्धुरेव वासारा वसको सोनावन्दो यादागम्रा जावडायाद विद्या सत्यान्दरे अवसंज्ञानां मदस्वदस्वयाप्पावकासारा वसको सोनावन्दो शिवेर वादक्षया वसवया वसवया भवो प्रतमे सभागं मग्नेगं प्रतोगो वावयव चोब्रवो जलता पववासोऽद्यरः पवते रगजहरे यप्पो धादवरादबा पणन्दवाजावदराः पणन्दवनवोदिया पणन्दविस्वाहायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण भ्रागव प्रवदे वदेत्तरो अग्ने कृत्वा करो गम्मलो यते वोत्तवक्षणे अग्ने दुर्मन्धर ब्रह्मदेव वडेवः बाभ्यां दाविदवदः पवित्रे धवेर्यां रं ब्रह्मवडेवः वैश्वदेवो वडे देव्यागार यस्य वक्वे सर्वा वयट्टाः सयावदण्डत्सवाद्योः वयकसवोहीरा वैश्वाना स्वर्वावराद मद प्राणानाक्षुरावयवोः यवा पृथिवे वैधाव्यावः प्रदावरे गेवावरेदा प्रगद्धत्रवः प्रगद्धुर्वः अग्नेदक्रे पडावा येन देवावरद येनावो दिव्यङ्गः येन दिव्यारब्रह्मणां रं ब्रह्मवणेवः यप्पावमाने हृदये रभसम्ब्रह्मणः सर्वो वादवाचारे सदम्मादर्शना पावमाने हृदये रभसम्ब्रह्मणः तत्पैदरसुरेदगे केवलं दत्पर्वदाद पावाळे स्वसेने सुतगागदत्तः रभसम्ब्रह्मणः
ब्राह्मण क्षोदहं गदां येन देवा पवित्रेण आत्मानं मृदां तेन सहस्रवारेण पावान्यप्रन्दवा प्राजापत्यं पवित्रो सोऽद्यावहं मया तेन ब्रह्मदेवय ओदं ब्रह्मणेवहे इन्द्रसुरगमापराधो स्वस्वच्छावनश्रेयसा हिमराजा प्रणवप्रादव यदवेदा भोज्यन्द्यापराधो तत्संज्ञा रावणेवहे गादं विज्ञाय गादं विज्ञवे देवे स्वस्त्रः स्वस्सन्मानहेभ्यः भोज्यन्तकादिभ्यो सन्नास्तुभ्यपदे संदर्पणे ओम शांति शांति शांति। प्राचान देवार्भ्यो वाजन दान दक्षिणायां देवदाः भद्रो वाजन दान प्रयत वहा भद्रो वाजन दावरेत निस्यावः वरः वरत्रो वाजन दान ओद्दायां दगसवत्रो यजवद वाजन दान अदोरादे नागेभ्यो वाजन दान पातो प्रे प्रियारे कुशान्द्वा वेदो अनमेव बवारः यत्तेव हे प्रन्नो स्वसमेर दुपरेदं प्रे पातो प्रे ग्वारन्दके हुल्याकादब्दाः आखेव धर्मो यम्बादस्य स्वाह विभावतो प्रे स्वारूपल्लाखल तथा वेवेदः सुबह सुबह अणालयान्मकदमयानात्तः यान्मिकदस्सदन्तः समकर्मसे दुर्गो दातप्रदादान् महिमानमेधो शिवक्षिरावः पणपातप्यावे तत्सवार्ते क्षेमाय बोध पणराघवरायथ सर्वावतारः ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీరమా హృదయేశ శేషశైల నివాస పరమమంగళవేష భక్తపోష వాసుదేవ నిర్జరనాథ సర్వేశ పన్నగరాత్తల్ప పరమ పురుష ప్రాదుర్భవ స్థితి ప్రళయ కార్య విలాస క్షీరాబ్ధివాస లక్ష్మీ విభూష అమర భూసుర పోషకావతార విశేష దుష్ట వినాశ సాధుజనతోష అఖిల హృద్వాస బహిరంతరాధివాస అర్చితాశేష దివ్య దేశ అంతరేశ దాసకుటివాస సంతతోత్సవ విలాస సంకట వినాశ తిరుపతి వెంకటేశ సంకట వినాశ తిరుమల వెంకటేశ. రమా హృదయేశ శేషశైల నివాస పరమమంగళవేష భక్తపోష పరవాసుదేవ పన్నగరాత్తల్ప పరమపురుష అని భక్తులు ఎంతో ప్రేమతో పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. నారాయణం గరుడ వాహనం అబ్జనాభం అని ఆ పద్మాల్లాంటి నేత్రాలు కలిగి అద్భుతమైన సౌందర్యంతో అలలారే ముగ్ధమోహన కోమల శ్యామల స్వరూప స్ఫూర్తి ఈ శ్రీనివాసమూర్తి యొక్క దివ్యమైన వైభవ విశేషాలను ఈ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనం కనులారా వీక్షిస్తున్నాం. అత్రాపి భారతం శ్రేష్టం. ఈ భారతదేశం చాలా విశిష్టమైనటువంటిది అని, ఇక్కడ పుట్టినటువంటి వారికి ఉత్తమమైనటువంటి భావాలు కలుగుతాయి అని విశేషించి మహానుభావులు అత్రాపి భారతం శ్రేష్టం జంబూద్వీపే మహామునే యతో హి కర్మభూరేష తతోన్యా భోగభూమయః అత్ర జన్మ సహస్రాణాం సహస్రైరపి సత్తమ కదాచిల్లభతే జంతు మానుష్యం పుణ్య సంచయాత్ అని 50 కోటి విస్తీర్ణమైనటువంటి సప్తద్వీప ద్వీపితమై నవఖండాత్మకమై సప్త సముద్ర పరివృతమై ఉన్నటువంటి ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్న జంబూద్వీపంలో ఉన్నటువంటి భరతఖండంలో ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో ఆవిర్భవించినటువంటి దేవదేవుని దివ్య వైభవాన్ని ఇప్పుడు మనం వీక్షిస్తున్నాం.
రక్షా సమర్పణకు ముందుగా చేయవలసినటువంటి ఆవాహనాది ప్రక్రియలను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. శివాసస్వామనః వైవాహోత్సవన్మః గౌ పురందారాజంగైషే సొన్నాని దత్తాండవోదహత్తాయం ప్రగ్రహృదయ షఠమావాహయావే శరీరమావాయమనందమాన్ నాగరాజమావాహయావే షేఠత్సేదమాధౌ షేఠార్మహక్షదాప్యావే ఉష్మాప్యావే షేఠార్మః బాధ్యమప్యావే ఆదమనప్యావే షేఠార్మః గులాభానవేద్యావే దాంబమప్యావే హోణోపమప్యావే సర్వోపచారాహనోప్యావే షేఠార్మః ఉపేదః ఉత్పన్నా సర్వాభవంతో రేఖో స్వస్త స్వస్త విదర్వాహ స్వస్త వరాజోదాన స్వస్త్యావా స్వస్తే వాయుప్రవాహే స్వస్తే భవన సేపలే భగపణ స్వస్తే స్వస్త విత్తారో విశ్వే దేవాద్య స్వతే వై స్వార వదగ్న స్వతే దేవావన్ ధర్మ స్వతే స్వత పాత్రహమ్మదావరా స్వత్తపతే స్వత్ర ఇంద్రస్యాగ్నశ్చ స్వస్త్రాదే స్వత్తబంధ వనజసోర్యాచంతవధా పణాద్దాంగమేదో దేవతారామధరగ్రంథో బృహద్దో అనాగారహమ అం గోమ్రమంగళంగం చ స్వత్రయమదాశో ప్రణబాణేశ్వరంభవద్దేశం భావవేణోత్ ధ్రువం దేరాజావరణ ధ్రువం దేవావరపరే ధ్రువం దైంద్రస్యాగ్నిస్తరాటో ధారితాన్ ధ్రువాన్ శుభం శుభం. ఆనందనిలయవాస గోవింద గోవింద. దేవదేవుని దివ్య వైవాహిక మహోత్సవంలో రక్షా సమర్పణ చేయబోతూ ఉన్నారు. ఆదిశేషుణ్ణి ఆహ్వానించి ఆ ఆదిశేషుడి చేత చక్కగా నిరంతరం సేవలు అందుకునేటువంటి ఆదినారాయణుడు అట్టి స్వామిని వేడుకుంటూ అర్చక స్వామి సమస్త జీవ జగత్తులను రక్షించే బాధ్యత నీదే కదయ్యా, ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తున్నావు అన్నట్లుగా స్వామిని వేదమంత్ర విహితంగా ఆగమ శాస్త్ర విధానాన్ని అనుసరించి తులసి దళాలతో పవిత్రీకృతం చేస్తూ స్వామిని అర్చిస్తారు. అట్టి భగవానుని యొక్క దివ్య నామాన్ని స్మరించడం, కీర్తించడం భగవద్ రక్షణ అనుభవానికి వస్తోంది అని ఎంతోమంది మహానుభావుల యొక్క అనుభవం. అందుకనే పెద్దలు నామ పంజరం, నామ కవచం, మాలా మంత్రం, అస్త్రము, న్యాసము, ధ్యానము 8 విభాగాలు, 10 విభాగాలు, 16 విభాగాలు, ఇలా ఆయా విభాగాలతో స్వామిని నిరంతరం ధ్యానం చేయడం చేత జప హుత అర్చన ధ్యానాది ప్రక్రియల చేత భగవద్ రక్షణ మానవుడికి అనుభవంలోకి వస్తోంది అని అన్నారు. నారాయణ నమస్తేస్తు కరుణాత్మం దయానిధే పాహిమాం కృపయా దేవ భక్తంతే భక్తవత్సల మమ కర్మ వశాజ్యాతో నానాయోనిషు మూఢధీః కర్మక్షయాదహం ప్రాప్త తవ పాదాబ్జ పత్తనం అద్య ప్రభృతి దాసోహం దేవదేవ జగత్ ఆత్మానం శేషభూతం హి రక్షమాం శరణాగతం శరణాగతోస్మి తవాస్మి దాస ఇది వక్తారం మాం తారయా అని ఈ విధంగా శరణాగతి చేసి ఆ భగవద్ అనుభూతిని పొందినట్లుగా స్వామి దాసుడిగా నన్ను అనుగ్రహించు అని ఈ సాంసారికమైనటువంటి క్లేశాలలో మునిగినటువంటి నన్ను అనుగ్రహించు అని వేడుకోవటం. శిరో నారాయణ పాతు ముఖం లక్ష్మీపతిర్మమ అని ఆయా స్థానాలలో భగవాను బ్రహ్మవత్సదర్మణ అరణ్యైరవ రక్షామనంగులో
कृष्णर्मां रक्षचक्रवोदन्दर पूर्व सद्य दक्षिण अवरङ्गदो देदे नन्दो दत्ताद्वन्दे सदेत्राः विघ्नादेव प्रदादादन्दो भया दुःखाद्व ओडादकवा कुबेरो दक्षया श्री सर्वाभ्य ओडाभ्य सम्यक् सुवरः सर्वे रक्षन्तु इति सर्वत्र रक्षां कृत्वा रक्षामोत्त समत्ववन्द महान्दोलनन्दो मुहूर्तवस्तु तदास्तु ఉభయ దేవేరులతో స్వామివారు రక్షని ధరించారు. తదుపరి అర్చక స్వామికి కూడా రక్షని అనుగ్రహించారు. స్వామి యొక్క బలంతోనే, ఆయన అనుగ్రహంతోనే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తున్నాను అని బలమంత్రాన్ని పఠిస్తారు అర్చక స్వామి. అదిగో ఇప్పుడు అట్టి సమస్త జీవ జగత్తులను రక్షించే స్వామి రక్షా సమర్పణ చేసి అగ్ని ప్రతిష్టకు ఉద్యుక్తులవుతున్నారు. ఆ విశేషాలని గమనించుదాం. గోవిందా గోవిందా. జగద్రక్షక గోవిందా గోవిందా. నారాయణస్య శ్రీభావలీలాహవేదస్య సంగ్రాండ బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాద్రవాహ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహోత్సకర్మాంగౌ औपाघ्नो एतस्मिन्दण्डले आहारकर्मकरिष्ये यतोन्मविज्ञानं प्रोक्ष्य योतोन्मन्त्रसभा शुद्धधाम्ना शुद्धोद्धारवार्धवासवान्मन्तो शुद्धनाग शुद्धरोधे शुद्धर्मदारे शुद्धार्थानि शुद्धार्थानि चण्डले बुधत्तमावाहयामि मैं देवादेवान नाम मैं याद तुम्हें देहो दे देव्याहोदन लौरेटा सामा तनवाधुरा मख्यमंदम यार भव्याको दे सत्यामृतमेस्त ये रामानगांग उत्सरांग स्वे देवाधो अजवाधसावे देवेश्वर वर्णक्रो दिस्वे देवे देवेदो महाप्रभु हमारदामद्वे सोमराजनल अग्नल मल्लमद्दो भाबा प्रभागरस्तो प्रचंदनो दप्रस्य मिठान जितंबर धामरे दर्भाना सत्वशीनाभाग यावे वो दलम वेदवातनो रेखा गहत्र प्रोक्ष नंबको देवदे ध्यायानपदयाद कणने उत्तमाभागयामे रेखायां स्कंदमाभागयामे रणंगहता जालवेधो बोणसेद इगदंदवदाज्यनशे अग्रम सद्दाधने गर्भागं नामयावो तदप्रज्वाल्य उपावराहे दक्षिणधाय अग्नायाग वेदे नाना विजाज है नवदात्सवे अतिजामुन्नस्व नवदामुन्नस्व सर्वदामुन्नस्व देवदो सप्रवा सर्वनम्रको दमहे जवादार्पदाद ब्रह्मज्ञानं ब्रह्म साधुः सर्वा ज्ञानाः समदयावाच वट्टाधोत्सवं वेदतवः ओम ब्रह्मवावाहवे ओम भवदावाहवे ओम भवदावाहवे ओम भोद्भोस्वः रणकर्मवाहवे ब्रह्मणे महावाहं आधारभवापदरा नमप्यावे सोमाधारणो भारवन्द वादमगोवा सम्मन्नदारो साधन दद्धः दवेम सोडा योददायपे ओम भो स्ववावाहवे ओम भाग्यंगवावाहवे ओम वान्दवावाहवे ओम भो भो स्व संदवावाहवे सोमाय महावाहं आधारभवापदरा नमप्यावे ब्रह्मणप्रकृष्यावे यमानस्तो तपेडाहं ओम बोक्ष स्वप्रकृष्यावे स्वकैकं दबदाव दत्तनागस्य विट्टयमानस्तो तपेडाहं ओम बोक्ष पात्रद द्रवमाधाय सूर्य सरस्वतेः आबोधाग्र प्रक्षास प्राचामट्ट स्वबोधे प्राचामट्ट स्वबोधे दक्षिणदावट्ट स्वबोधे उत्तरगोजट्ट स्वबोधे पथदसदत्तान् देवभ्योट्ट स्वबोधे परत्रगोचान्दर्णां विट्टमावाहवे महाट्वावाहवे विट्टमावाहवे महाट्वावाहवे जाट्वावाहवे सर्ववावाहवे कृतासे कृतादे ध्रुवादे धारणादे वाणपत्तो देवाभ्य संदस्व पृथिव्यावागवेशवे यमार्वादं मच्छ प्रणयकं दपदावर उत्तरनागस्य विट्टयमानोऽस्तु सप्तदायं ओम बोक्ष स्वामाप्रणयशामि यजमानवासं मच्छ प्रणयकं दपदावर उत्तरनागस्य विट्टयमानोऽस्तु सप्तदानवधामतलावत्तत्रयं मिग्गमनिमानिदेः ओम प्रणय ओम अपणयो अपणयो आपो देवे प्रणयाने यज्ञं सोमदायन्नः ब्रह्मदन्दे
ఉదౌట్టా ఉదాక సకల బోధం యజమానే నంచదే ఓవాయనక్త ఓవాయనక్త సవేం దాల్దా పాత్రదే వజ్జాయే తరే నంబగోధమే బ్రాహ్మణ దత్తర ప్రజాపతి ప్రజాపతిమావాహయావే బ్రహ్మావాహయావే ఇంద్రమావాహయావే అగ్నిమావాహయావే సోమావాహయావే అగ్నిష్మావాహయావే ప్రజాపతిమావాహయావే బ్రహ్మావాహయావే ఇంద్రమావాహయావే వసోనావాహయావే ప్రజారావాహయావే రుద్రారావాహయావే అవవస్వస్య సౌట్మావాహయావే బృహద్వావాహయావే పితృవావాహయావే వరుణమావాహయావే ఆదిత్యానావాహయావే అశ్వినావాహయావే పుషర్వావాహయావే కక్షవావాహయావే सोमावाहवे अवाग्रवाहवे यस्वान्देवारावाहवे समदेवारावाहवे अजवाहे प्रजापति टन्नवावे ब्रह्मणाज टन्नवावे इंद्राज टन्नवावे अग्नाज टन्नवावे सोमाज टन्नवावे अग्निहोमाभ्याज टन्नवावे प्रजापति टन्नवावे ब्रह्मणाज टन्नवावे इंद्राज टन्नवावे पतभ्य टन्नवावे मरभ्य टन्नवावे द्रव्य टन्नवावे अववास्वस्य वासटवे टन्नवावे मुजाज टन्नवावे मित्राज टन्नवावे वरुणाज टन्नवावे आत्याभ्य टन्नवावे असभ्य टन्नवावे कोटाज टन्नवावे कक्षाज टन्नवावे होमाज टन्नवावे अवाज्ञाज टन्नवावे यस्व ्योजटुन्वावे सर्वदेवेभ्योजटुन्वावे आज्यं प्रदर्शयावे आज्यं प्रदर्शयावे चरंद्र प्रदर्शयावे प्रदर्शयावे दज्योदशे सवदः स्वाहा अमृतवदभाव नमसे अंतरम्बक्षांतरधारायः प्रत्यट्टम्बक्ष प्रत्यट्टारायः चित्तताव्रात् तच्चिद्रवैत्रासो सोर स्वाहा वाक्पदिताव्रात् तच्चिद्रवैत्रासो सोरस स्वाहा देवस्ताव्रात् तच्चिद्रवैत्रासो सोरस स्वाहा एकं ददे अवलप्रवाराः कथं बोर्रावा समदाग्रहित्वा मूलाग्राभ्यां स्वर्धयत अभ्यच्च अक्षत आज्य सर्वे इंद्राय नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नेत्रे नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जावेदे नमः पावकाय नमः उदावहाय नमः उदवहाय नमः कट्टमुखाय नमः जावमुखाय नमः सप्तचक्वाय नमः अग्निपुरुषाय नमः अधिदेवन्नस्व आहार नंदो आलक्ष्वा प्रजापते स्वाहा नैताधारालो इंद्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्ने देवाभ्य स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा मरभ्य स्वाहा रुद्राभ्य स्वाहा अववस्वस्य स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा अश्वभ्य स्वाहा भूते स्वाहा कक्षाय स्वाहा होमाय स्वाहा ओम अवाज्ञाय स्वाहा ओम यज्ञेश्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा ओम समदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिहार्याधोधायत्वा जुह्वा व्याहृत्यो होदे ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम व स्वाहा ओम भोर्भो स्व स्वाहा अधिदानमगस्ताः रुदानमगस्ताः रुदानमगस्ताः दावदप्राधावेः अहोदारारक्षणप्रयोतमस्य सेवामलीलाभेदस्य समग्राण्डगोडे ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाद्रवादरः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिमहोत्सवन्माहङ्गौ औपासग्रोहाहोमम्णे मन्त्रतन्त्र स्वरवर्ण विध विपर्यास न्यूनादृष्ट प्रायश्चित्तार्थम् अदो देवादिवैष्णवोमं गैषेदिदारुण्यस्वानुदारुण्यस्वा देवदप्रदवा ओम मदो देवावन्दनायुधावट्टवदकवे पृथिव्या सत्ता स्वाहा इदमट्टवदकवे त्रेतानदेवदौ सौडभाङ्ग्रे स्वाहा श्रीनुदावदकवे उट्ट गोपादाभ्यः ब्रह्माणि स्वाहा उट्टाकर्मणसेदो रांसे नत्सदस्रः स्वाहा तद्दक्षोः प्रमुदः दिव्यवक्रा स्वाहा तद्दप्रदोर्भो जागृवन् दत्सन्दे उट्टोदप्रवद् स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम व स्वाहा ओम भोर्भो स्वाहा अधिदानमगस्ताः अवदानमगस्ताः उदानमगस्ताः दपदप्राधावेः
యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహన యజ్ఞభృత్ యజ్ఞకృత్ యజ్ఞీ గుహ్య మన్నమన్నాదయేవచ అని ఆ యజ్ఞ పురుషుడి యొక్క వైభవాన్ని కృష్ణ యజుర్వేదంలో అనేకమైనటువంటి యజ్ఞాల యొక్క ప్రస్తావన మనకు కనిపిస్తోంది. అటు యజ్ఞం, యాగం, ఇష్టి మొదలైనవి జరగాలి అనంటే భార్యాభర్తలు కలిసి నిర్వర్తించవలసినటువంటి ప్రక్రియ అది. అందువలనే గృహస్థుగా ఉన్నవారికి పంచమహాయజ్ఞాలు చక్కగా చెప్తున్నాయి శాస్త్రాలు. వేద వాన్మయాన్ని అధ్యయనం చేయడం ఋషి యజ్ఞం అవుతోంది. అటు వేద వాన్మయంలో మనకు ఉపకరించే దేవతామూర్తులకు, ఆయా దేవతలకు, ఋషులకు, వారందరికీ చక్కగా వారిని తృప్తిపరచడం ఆయా ప్రక్రియలతో ఋషి తర్పణం, ఋషి యజ్ఞం, పితృదేవతలను ఆరాధించడం. మనుష్య రుణం, తోటి మానవులకు, పరిసరములలో ఉన్నటువంటి పశుపక్షి మృగాదులకు ఆహారం ఇవ్వడం, ఇలాగా పంచమహాయజ్ఞాలని మానవులు నిర్వర్తించాలి అని అతిథికి ఆయా ఆహారాన్ని సమర్పించి అతిథి అభ్యాగతులను ఆదరించి ప్రతినిత్యము కూడా ఈ పంచమహాయజ్ఞాలను నిర్వర్తించడం చేత పుట్టుకతోనే కొన్ని రుణాలతో పుడుతున్నాడు కనుక అవి తీర్చినట్టు అవుతోంది అని, అప్పుడు వాడికి ఉత్తమ స్థితి కలుగుతోంది అని వేదవాన్మయం మనకు బోధిస్తోంది. అదిగో అట్టి పంచమహాయజ్ఞాలను, రుణత్రయాన్ని తీర్చి ఉత్తమమైనటువంటి మానవ సమాజంలో మంచి స్థితిని చూపించడం కోసం మహర్షులు చెప్పిన మార్గంలో తాను కూడా ప్రవర్తిస్తూ ఆ మాధవుడు గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని స్వీకరించడానికి సంసిద్ధమవుతూ ఉన్నారు. అట్టి దేవదేవునికి నూతన వస్త్ర సమర్పణ చేయబోతూ ఉన్నారు. ఆ స్వామి సకల కళ్యాణ గుణ శ్రేష్ఠుడుగా, కళ్యాణ శ్రీనివాసుడిగా మనకు దర్శనమిస్తాడు. అట్టి ఆ వేదవేద్యుని మనంతా ఆశ్రయించి ఆ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందడం చేత సకల జీవరాశులు కూడా చక్కని ఆనందాన్ని పొందుతాయి అని ఇప్పుడు ఆ వేద మంత్రాలతో స్వామికి వస్త్ర సమర్పణ గావించి దేవేరులకు కూడా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. లక్ష్మీవల్లభ గోవింద గోవిందాఘాతే సుప్రయాస్తమాఘాతే సదాశ్యామాఘాతే ఉత్తరాందేవ యజ్ఞామాఘాతే భూయాగవిష్ణుమాఘాతే దివ్యం ధామాఘాతే విశ్వం ప్రియమాఘాతే యదనేన కవిటాఘాతే సదప్య దేవారాధండా త్వత్తాదాదానమయత్పట్టాత్తామరే త్వట్టాదకశ్రమాజగంపదీర్ఘమాయ కులాధవా సుమంగళే రయం వదో రమాగంధవత్సదా సౌభాగ్యవత్సయత్వాయాదాత్తం విపరీతన హిమాందమందమేఢ్యసువత్తాదువాంగో తథాస్య పుత్రానాదే వివిధమేకా సంగరే రోదరో రోదమాన శోభన శోభమాన కల్యాణః. వేదమంత్ర పురస్సరంగా నూతన పెండ్లి కుమారుడికి పెండ్లి కుమార్తెలకు వస్త్ర సమర్పణ గావించి ఇప్పుడు మహాసంకల్పాన్ని పఠించడానికి ఉద్యుక్తులవుతున్నారు. ఆ మహాసంకల్పాన్ని చక్కగా విని ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం. గోవింద గోవింద. బ్రహ్మేణాం మధ్యే స్థితాసనే కుతపయే సుమదేవయంతాం శ్రీశాస్త్రధార విగణో విగణో మృహేంద్రాం భూయో నమా గుణే గురుం బ్రహ్మం అస్యమరాజ నారాయణస్య అదండాక్త బ్రహ్మాణస్య
మహాజలోకస్య మధ్యే పరబ్రహ్మమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగదమాం వ్యక్త మగధగంగార ప్రదీయ తేజోమయ రాగాదాత్మకైరావృతే అప్పవివాద బ్రహ్మాండమండలే ఆధాత్మవర్మాండ ప్రవేక్షరాగ్రే స్వరద్వట్టోపరిప్రతిరస్య అదల విదల సుదల సాధన మహీదల సప్తపాదా స్వపలే భూలోక భూర్లాగ ధవర్లాగ మహల్లాగ జలోలాగ తపోలాగ సప్తలోకాఖ్యప్రాగస్య అదోభాగే మహాడాలాయమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రమణామణమండలమండలే అష్టదగ్ధండోదండాద్దంబిదే లోకాలోకాదలవలేదే లమణాత్తే పరవరే జంబో ప్రక్షాదేవార్దేవదే మాఘేంద్రాదే సత్పరాదే యమకోటాదురాయట్టుదే ఇంద్రప్రహ్లాద్భిగే హరివిడ కింబర హైరావదాళ ఇంద్రప్పసవర పాజల్ల సూరయగే పంచాశత్వాదస్యేన భువమండలే అఖండాద్భిగే జంబోద్భేదే భారతవర్ణ భరతఖండ దండకారణ్యే ప్రతాపక్షేత్రే సమభోవతరేకాయాః శ్రీ వెంకటదిగ్భాగే కిట్టాకావేర్యో మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాగక్షేత్రే వెంకటాచలే దదపూర్వేణాం దదాపరేణాం తద్వంశానాం పతేనాం నరకాల ఇత్యాది ఆపాద ప్రమాద ఉన్మాద వైకుంఠాఖ్యలోకేణం స్వారప్రధామ్యప్రధాయుజ్య పదైమోకమధ్యర్థో శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రత్యర్థో సదల్లక్ష ప్రమాణావే దివ్య వైదిక విధానాల నానావిధ శాస్త్రోక్త భాగేన వేదోక్త భాగేన విషదోక్త ప్రకారేణ వరేదోక్త ప్రకారేణ యమహద్ కన్యాదాన ప్రాప్త్యర్థో కన్యాదానం గారయష్యే అసస్యపదార్థ నారాయణస్య అనేకవర్ణ బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనందవల్లాళగల గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సంగయావద్భాంగ కోటి సూర్యప్రకాశస్య శ్రీపద వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైహార ఆగవాక్త ప్రకారేణ ఆంగీర భారత్ భారద్భాగ త్రయాణ ప్రబలాముద భారద్భాగోత్తోద్భవస్య మందపద వేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతోత్సవదానస్య భారతప్రభావస్య శ్రీమహావిట్టోః పరబ్రహ్మణోత్రే ఆంగీర భారత్ భారద్భాగ త్రయాణ ప్రబలాముద భారద్భాగోత్తోద్భవస్య జగత్తాళబోధస్య మూలప్రతిసుఖీమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్ర గమనాప్యాదోదా ఉత్తస్వభావస్య భగవద సంఘావతారస్య శ్రీమహావిట్టోః పరమాదుదావధర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర భారత్ భారద్వాజ శ్రేయాణ ప్రభావ భారద్భాగోత్తోద్భవస్య సహస్రదారమాదానందస్య అర్చావతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీమహావిట్టోః ఆధినారమ్మణ పుత్రాయ ఆంగీర భారత్ భారద్వాజ శ్రేయాణ ప్రభావ భారద్భాగోత్తోద్భవాయ భక్తరాగ బలివాళరాయ కిరీటకారకేయోర దివ్యాబల బుధిదాయ ప్రబల భారజాదాయ కౌస్తువాంగరాయ దివ్యవేదాంబరాయ స్వర్ణగలవాడారూఢాయ అచందాదేవల స్వభావరాగణ్య చోధోవయ రత్నాకరాయ అగ్రభాగాధ్యాయో అఖిలలోక పవిత్రగాత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర మకర రాఘోజాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ సకల సమాదోడ సకల వేదాధ్యాయే భాగవత్సోళ ప్రవాళ ఔవంజాయ ప్రవామద భాగవతోద్భవే సర్వాలంకారే శ్రీమహావిట్టోః రత్నాంగజకేయోర పాదారవిందాం శ్రీమహావిట్టోః పట్టస్థల నివాదనే అతి సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మకాం నమో శ్యామలాంగే ఉత్తరే నక్షత్రే కన్యారాహోజాతాం అయోనిజాం మృగా సంకల్పదవయాం ఇమాం శ్రీదేవీనాంనేం ఇమాంగల్యాం వృణీమఘే దాస్యామే ఋగ్వేదసామాదోడ సకల వేదాధ్యాయరే కాశోత్సాహ ప్రవరామద కాశవద గోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీమహావిట్టోః సురత్రాంగజకేయోర పాదారవిందాం శ్రీమహావిట్టోః అత్యంతవరోహరే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మకాం నమో శ్యామలాంగే రవదే నక్షత్రే మిడరాభోజాతాం అయోనిజాం కసవ ప్రజాపదే సంకల్పదలయాం ఇమాం భూదేవేనాంనేం ఇమాంగల్యాం వృణీమఘే దాస్యామే కన్యాం కడకం పణ్ణాకటకాపురబోర్ధాం దాస్యామి విట్టవేదభ్యం బ్రహ్మలోకేదగేయ కన్యాకులంగదాహం సాధ్యం శృతిరాజమేధే ప్రేతాగం ప్రయత్సామి ధర్మోహతేధ్యే విశ్వంబర సర్వబోధా దక్షిణ సర్వదేవతాః
మాంగళ్యాం ప్రదాస్యావే ప్రీణాద కమలాపదే కన్యాధారమూర్తస్సూర్తోస్తు భవంతో మహాంతోరగన్నంతో ప్రజాపద శ్రేయామ్యదః పుష్కయోరదదాసమో కామస్వృత్తివానందో తస్యాద్దేవాజ ఏకమా మోద ప్రబోధానందః పుష్కయోర్నికితः సభః శ్రుత్వేవ కామస్య ద్రవ్యాణి దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే. ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. నిరంతరం గోవింద నామంతో ప్రతిధ్వనించేటువంటి పరమ పావనమైనటువంటిది ఈ వెంకటాచలం. వేదములే శిలలై వెలసినది కొండ, ఏదశ పుణ్యరాశులే ఏరులై పారునది కొండ అని ఈ కొండకే ఒక మహత్వాన్ని పురాణాలు చక్కగా చెప్తూ ఉన్నాయి. ఎక్కడ చూసినా పుణ్య నదులు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. ఇదంతా పుష్పవాటికగా చెప్పడం జరిగింది. నందనవనం, దీనిలో ఒక అద్భుతమైన పారిజాత సుమమాలికలతో కూడినటువంటి ఒక వృక్షస్వరూపంగా కూడా స్వామివారిని భావించారు భక్తులు. అతి సుమనోహరమైనటువంటి చిత్ర విచిత్ర ప్రభావాలతో తన భక్తులను ఆనందింపజేస్తాడు ఈ పురుషోత్తముడు. ఏదో ఒక క్లేశాన్ని కలిగించి తద్వారా తన దగ్గరకు రప్పించుకొని తన దర్శనం చేత ఆ దోషాలు, ఆ పాపాలు, సమస్యలు, బాధలు పోగొట్టి తనను ఆశ్రయించమని తానే సూచిస్తూ ఒక సొంపైన భంగిమలో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అన్నదాన్ని కృష్ణ భగవానులుగా ఏదైతే చెప్పాడో ఇక్కడ అది చూపిస్తూ ఉన్నాడు. దాన్ని అవగాహన చేసుకొని దాని భావాన్ని హృదయంగమం చేసుకొని స్వామిని ఆశ్రయించిన వారు తరించారు. అలా లేకుండా ఉన్నవారు అలాగనే ఉండిపోతారు. అందువలనే ఈ వైకుంఠ నారాయణుడు శ్రీనివాసుడు ఈ భరత భూమిలో, భరత ఖండంలో, జంబూద్వీపంలో, ఈ భారతదేశంలో విశేషించి ఈ వెంకటాచలం ఒక ఆదిశేషుని స్వరూపంగా భావించడం జరుగుతోంది. శిరోస్థానంలో ఉన్నాడు స్వామి, మధ్యలో అహోబల నృసింహుడు ఉన్నాడు. ఈ ఆదిశేషుని యొక్క దివ్య స్వరూపం కనుకని పాదాలతో నడచి రావటానికి ఇష్టపడలేదు మహానుభావులు. ఇంతటి పవిత్రతని సంతరించుకున్నటువంటి ఈ క్షేత్రంలో భక్తజనులకు, భగవానునికి కూడా అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం. దీనిలో ప్రారంభంలో స్వామివారికి అతి ముఖ్యమైనటువంటి భక్తుడైనటువంటి ఆ విశ్వక్సేనుణ్ణి ఆహ్వానించడం జరుగుతోంది, అర్చించడం జరుగుతోంది. తర్వాత శుద్ధి పుణ్యాహాన్ని నిర్వర్తించడం జరుగుతోంది, అంకురారోపణని నిర్వర్తించడం జరుగుతోంది. సూర్యుడిలో చంద్రుడిలో యదాదిత్య గతం తేజో తత్తేజో విద్ధిమామకం. సూర్యునిలో, చంద్రునిలో, అగ్నిలో ఎక్కడెక్కడైతే దివ్యమైనటువంటి మహత్తు తేజస్సు ఉన్నదో అదంతా నేనే అంటాడు పరమాత్మ. ఆయా రూపాలలో ఉండి ఈ జీవులను రక్షిస్తూ ఉంటాడు. అట్టి స్వామి ఇక్కడ ఈ క్షేత్రంలో అడుగడుగునా 3.5 కోట్ల తీర్థరాజములున్నాయి అని, తీర్థాద్రిగా ఇది ఉన్నది అని, దీనినే కనకాద్రి అని, ఈ కొండ మీదకు అడుగు పెట్టేటప్పుడు కొండకు నమస్కారం చేసి నీ మీద అడుగు పెట్టబోతున్నాను క్షమించు స్వర్ణాచలమా అని ప్రార్థించాలి అని కూడా
పురాణంలో మహర్ష్యాదులు చెప్పడం జరిగింది. ఇలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఆనందదాయకమైనటువంటి ఈ భగవంతుని యొక్క ఈ క్షేత్రం, ఇది సిద్ధక్షేత్రం, ఇది స్వయం వ్యక్త క్షేత్రం, ఇది దేవతా క్షేత్రం, అన్నీ దీనిలోనే మనకు కనిపిస్తాయి. అటు ఈ క్షేత్రంలో స్వామి నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి. మానవులలో ఒక కట్టుబాటు ఉన్నప్పుడే మానవ జాతి మనుష్యులు అనిపించుకుంటారు. ఏ కట్టుబాటు లేకపోతే వారు మనుష్యులు కాదు. అలా ఒక కట్టుబాటుతో ఉండటానికి గృహస్థాశ్రమం కుటుంబ వ్యవస్థని చూపించారు. అదిగో తానే ఒక పెద్ద కుటుంబీకుడు. అట్టి స్వామి ఇప్పుడు మాంగళ్య ధారణ చేయబోతూ ఉన్నాడు. అట్టి మాంగళ్య ధారణ శుభవేళ ఆ భగవానుని యొక్క దివ్యనామ సంకీర్తనం విశేషమైన ఫలాన్ని మనకు కలిగి, ఆ భగవానుని యొక్క దివ్యనామ సంకీర్తనం విశేషమైన ఫలాన్ని మనకు కలిగిస్తోంది. ప్రజావదస్వామహం రాజానవదరయా తంత్రయోగదండసద్యంద సాంగత్తే కురుత అతకథేతావిత్రే. శ్రీ నమః మంగళోత్తరాణం గోవే ప్రజావదస్వామహం రాజానవదరయా తంత్రయోగదండసద్యంద సాంగత్తే కురుత అతకథేతావిత్రే. అరుణే నమః మంగళసూత్రధారణంగురావే మంగళధారణోత్తసమోత్తోబంధో మహాంతోరంతో సంతాహం చ వేదుఢ ప్రజామాయుర్ధనం చ సోధరో రోదమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ వివేత్తావయత్వేం దేవాలాగం దేలగం శృతుకామనపత్రం రస్వామం విమదో క్షేమోత్తునః. स्वाहा हिमामग्नस्रायद अहंकारवत्त प्रजाम दीर्घमायो
असोन्योपसेवतामस्त मातावोत्रवानन्दौ उपप्रवद्यताम एक स्वाहा माते गृहेण वोढवत्तादन्यत्वत्तदत्तमनन्द मातु गृहेण स्वाहा एवं यत्पादाम यत्तुल्लाग् स्वाहा प्रजापतेनत्वदेदान्यन्नास्सा देदा वृदावो यत्ताम स्वाहा प्रजापतिध्यानन्दाक्षय प्रदाद्यवो तप्पे स्वाहा चित्तं स्वाहा इत्यत् स्वाहा अगोदं स्वाहा अगोदत् स्वाहा विज्ञानं स्वाहा विज्ञानं स्वाहा मनत् स्वाहा तत्प्रदत् स्वाहा प्रदत् स्वाहा परवादत् स्वाहा प्रदत् स्वाहा संगं स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भो स्वाहा अधर्मगता उदार्मगताः उदार्मगता दप्राधावेः अथर्वे सोदारायणस्य ब्रह्माण्डस्य शिवव्लासर्वाधस्वामनः ऐवां वह सगन्माङ्गौ अवाधरग्डोलादहं गृहे अतिदानं नस्वार उदानं नस्वार उदानं नस्वार देवदेव प्रभा इमां राजानां इत्यवघार्य इमां राजान अववामे समद्भगणान् ममां तुभ्यं जगन्ननास्तदग्निर्वल्लदा यल्लार्वब्रोधेग्नो राजान अववन्दे दीर्घायुरत्वभेदभेदन्ता यदयो मम स्वाहा इमां राजान अववामे समद्भगणान् मम तुभ्यं जगन्ननास्तदग्निर्वल्लदा यल्लार्वब्रोधेग्नो राजान अववन्दे दीर्घायुरत्वभेदभेदन्ता ज्ञादयो मम स्वाहा इमां राजानाववामे समर्दकर्णान् मम तुभ्यं जसन्ननना सदग्निर्नमल्लदा यल्लार्वब्रोधेग्नो राजानाववन्दे दीर्घायुरत्वमे पदे रेदन्दाम् ज्ञादयो मम स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भो स्वाहा अधिदेव गताः हृदयव गता हृदयव गता देव अपराधावेः ब्रह्माण्डस्य शिववासपादस्वामनः ऐवां वह सन्माङ्गौ राजहोमान्ते सर्वप्रायस्तार्थौ अदा देवादे वैट्टहोमं गैषे अधिदेवन्नस्वा हृदयवन्नस्वा देवदेव प्रभा ओम मदो देवावन्दो हवट्टवकवे पृथिव्या सप्ता स्वाहा इदमट्टवकवे त्रयदान देवदो सर्वादे स्वाहा निर्वदावकवे वट्ट गोवादाभ्यः माया स्वाहा वट्ट कर्मानुसे योरसे नेतत्सगः स्वाहा तद्दोषः प्रभुदुरः दिवेवक्वा स्वाहा तद्प्रवोर्वोजाग्वान् दत्तन्ने वट्ट रेप्रवक स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भ स्वाहा ओम भो स्वाहा अधिदेवो गताः हृदयवो गताः हृदयवो गताः देवदेव अपराधावेः सोदारायणस्य प्रेवात्मस्य शिवलीलाधरेस्य समलाण्डोड ब्रह्माण्डरायस्य शेषागवाः श्रीनिवासस्वामनः ऐवां वह सन्माङ्गौ अवाग्रगोव्रट्टान्दोहं गैषे अधिधर्मण्यस्वा हृदयमण्यस्वा देवदेव दप्रभा इदस्य महोदरे सम्मद्दा हल्लनुगागौ विद्वासरं स्वाहा अग्ने सुट्टगदे सुगदहुदागदेनां कमत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नादा स्वाहा अग्ने स्वाहा प्रजादे स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवाभ्यो स्वाहा सर्वत्रवायट सर्वत्रवायट मये स्वाहा वातु स्वाहा इन्मातो नवसत्र स्वाहा प्रगच्छधरातु नवसे स्वाहा इट्टाभ्य स्वाहा नटाभ्य स्वाहा नटे स्वाहा नवे स्वाहा नराभ्य स्वाहा देवेभ्य स्वाहा तलाभ्य स्वाहा हृदय स्वाहा हृदय स्वाहा हृदय स्वाहा आश्रव अत्याद्रव रक्तं स्वाहा यद्वा स्वाहा यदस्य स्वाहा सपदे हृदोधे हृदोमय स्वाहा यमसरे उतोमे वाय स्वाहा सोरसे विष्णुमे वाय स्वाहा सोरतमे वाय स्वाहा वायाद्य प्राणमे वाय स्वाहा ब्रह्मणादिमे वाय स्वाहा ततः प्यारे ततः त्रातले ततः रावसा हृदय स्वाहा हृदयदान उद्दाट ब्रह्म और हृदय प्यारे स्वाहा अग्नि भक्त स्वाहा वेद भक्त स्वाहा देव भक्त स्वाहा भक्त स्वाहा
సూక్త గస్వాహ అడ్డ జన గస్వాహ వేద జన గస్వాహ దేవ జన గస్వాహ జన గస్వాహ జన గస్వాహ సమంగా మెవడ గదన సమాంత సమంత సేవ దేవృందాం శివనోత్సాహ పూర్ణాగదమత్తమాంజుహోదే సర్వవైపూర్ణాగదే సర్వమేవాప్నోదే అధో వయం పూర్ణాగదే అస్సావాగప్రదత్తదస్వాహ ఆజ్యశేషం ఇంద్రాయ జగో మే స్వాహ పూర్ణంద తత్వాయ అగ్న తృప్పద తృప్పద దేవతృప్పద బ్రహ్మాద్య తృప్పద అదిదేవో గత్సదేవ దప్రాదావే అవాహవాన్ యథావదాస్తారంభయావే ప్రతివేత్రమే భో యా స్వాహ పునఃపునమే భో యా స్వాహ ప్రాచ్యాం దక్షిణాయావదేత్యావద్భాయావరాయాం వత్సవద ప్రళయ పశ్చిమద ప్రళయ దక్షిణ ప్రళయ ఉత్తర ప్రళయ ఉత్సవదే దక్షిణదే తురదే ప్రాచ్యావట్టో సదనమధే సర్వాన్ పరివాహ్య గ్రంథ విసర్జ్య గ్రంథ విసర్జ్యాద్భుత ప్రోక్ష్య అద్భుత్రోక్ష్య ఓమాప్యాయం దావాంబరంగ సుదోళ విట్టుపేర స్వాహ శుద్ధ్యందాం శుభధరౌ శుద్ధ్యందాం దేవధరౌ బోధిస్పాదిపత్వం ఉద్భాగ్రవారప్య పాదే లపదే రక్త సర్వయక కదంబవే అగ్నిర్మర్వయాన్ బోధే ఆదిత్య స్వామో నమః త్రయాయుధం జపదగ్నే కశ్యపత్రయాయుధం యద్దేవాల త్రయాయుధం ధర్మేత్రయాయుధం దీర్ఘాయుక్తాయ సదాయ బలాయ సదం జవచ్చతే త్రయాయుధం ఆ భవిష్టామ యావత్సరం అర్జయత దాదర మహేణ యక్షే యావత్సవల వాలస్తమాదే దేరః వసదేవ భాద్రః తత్పారంగమావే శిక్షా జన్మద ఆపో జనైరాజరః ఓస్య వేదోత్సవ యజ్ఞపదేవత్సపై ఉపయతే తందపై దేవః బాలకదంవాదపహేనవా వృతహరవా అగే జాదవే దేవోల్వః అయర్వాజవహన్ దేవదాత్రవా ప్రదేశోవాద్ పురామయద్య సలంబత్తే సవన్షేమ నారాయణాయ సమప్యావే సమధే శ్రీనివాసార్పణమతో ధర్మంధే అర్పణమతో బ్రహ్మణేన భాగవారభ పునఃపాదప్రదాసోప్యావగ్నిముడార్భ పునఃపాదప్రదాసోప్యావిధాభాగధ ఆజ్వాభారం నివేదయావే గుణోపహారం సమర్పయావే ఆజ్వాభారం నివేదయావే గుణోపహారం సమర్పయావే బ్రహ్మాణముద్బాధయావే సోమముద్బాధయావే ఆదిత్యమవగచ్చ తత్సం బ్రహ్మార్పణమస్తు సర్వదే శ్రీనివాసార్పణమస్తు
లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద. స్వామివారి దివ్య వైవాహిక మహోత్సవంలో పూర్ణాహుతిని సమర్పించడం జరిగింది. ఇప్పుడు కర్కటే పూర్వఫల్గుణ్యాం తులసి కాననోద్భవాం అని వర్ణించినట్లుగా తులసి వనంలో లభ్యమైనటువంటి గోదాదేవి నిరంతరం కృష్ణ భావనతో స్వామినే తలచింది, వలచింది, కొలిచింది, పిలచింది. అట్టి ఆ స్వామి యొక్క దివ్య అనుభవాన్ని పొందినటువంటి గోదాదేవి యొక్క భావ పరిమళాలు వారణమాయిర పాసురాలలో మనం శ్రవణం చేశాం. ఇప్పుడు ఆ స్వామి తాను ధరించినటువంటి నవకోమల పుష్పమాలికను అమ్మవారికి ధరింపజేయడం. సర్వలోకాధ్యక్ష సాధుపాలన దక్ష అపహృతాసురపక్ష అర్థరక్ష సుందర చరణారవింద ముకుంద గోవింద నిత్యానంద విశ్వతుంద నీలమేఘశ్యామ నిగమ రమానామ అగణిత గుణధామయ సురభీమ పరమ పురుష శేష పరిజన పరితోష పరిహృతాఖిల దోష భవ వినాశ భక్త సంత్రాణశీల గోపాల బాల వాడితాశ్రిత భవతాపవర స్వరూప లాసకుటివాస సంతతోత్సవ విలాస సంకట వినాశ తిరుమల వెంకటేశ. సర్వలోకాధ్యక్షుడు సాధు పరిపాలనా దక్షుడైనటువంటి స్వామి అదిగో ఆ శ్రీదేవికి భూదేవికి పుష్పమాలికలను పంపుతూ త్వరలోనే నా సన్నిధానానికి చేర్చుకోబోతున్నాననే సంకేతాన్ని ఇవ్వడం, స్వామి యొక్క దివ్య సేవా భాగ్యం మాకు ఎల్లప్పుడూ కావాలని వారు కోరడం, వారి ఆకాంక్షను నెరవేర్చడం స్వామి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం. అదిగో దేవేరులిద్దరూ స్వామి చెంత చేరే శుభవేళ, భక్త హృదయాలకు ఆనందహేళ. భక్తులు రెండు చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా గోవిందా భక్త లక్షణ దీక్ష గోవిందా గోవిందా. దేవదేవుడు అచ్యుతుడు, అప్రమేయుడు, అనంతుడు, ఆద్యంతరహితుడు అయినటువంటి వెంకటరమణుడు అక్షతారోపణకు సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నాడు. ఈ సన్నివేశంతో పులకితుడైనటువంటి పదకవిత పితామహుడు
శ్రీ